मैं पहुंचा हूं गोदावरी खानी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनिवास जी। श्रीनिवास रेड्डी है, रामागुंडम यूनियन का प्रेसिडेंट है मेरा नाम। जी जी श्रीनिवास रेड्डी। तो श्रीनिवास जी क्या कहना चाहते हैं इस जो ये काले कानून के खिलाफ जो आप लोग आज खड़े हुए हैं और सभी यहाँ आपके साथ हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? केंद्र सरकार को क्या कहना है? केंद्र सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ఏ 279 304 ఏ సెక్షన్ అయితే ఉందో ఇది డ్రైవర్లకు ఇదివరకు మామూలుగా ఏముంటుందంటే స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చేది. అల్లనే నయా కానూర్ ఏంటి అంటే నయా కానూర్ అంటే ఏంటిదంటే ఏదైతే ఉద్దేశపూర్వకంగా మనిషిని చంపుతారో ఆ కానూర్ అలా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసి ఇలా డ్రైవర్ల మీద పెట్టడం అనేది అటువంటి ఈ కానూరు చాలా బాధాకరం. ఈ లారీలు నడపడం కావచ్చు, బైకులు నడపడం కావచ్చు, కార్లు నడపడం కావచ్చు, దీని మీద లైసెన్సు భారతదేశంలో ఇండియాలో ఎంతమంది లైసెన్స్ హోల్డర్స్ లైసెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కొత్త కానూరుల బాధ్యులే, 100% బాధ్యులు. దీని మీద పోరాటం చేయాల్సిందే. ఈ కానూరును రద్దు చేయాల్సిన అవసరం కంపల్సరీ మన అందరికీ ఉంది. దీనిలో భారతదేశ పౌరునిగా బాధ్యతగా అందరూ వహించి కంపల్సరీ ఈ ఏదైతే ఈ సెక్షన్ పెట్టిల్లో దాని మీద అందరూ కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పి కోరడంలో తప్పులేదు. 100% లారీలు కావచ్చు, కార్లు కావచ్చు, ఈ బైకులు కావచ్చు, ఎక్కడి పడితే అక్కడనే రోడ్ల మీద వదిలేసి పోవాలని చెప్పి అందరం కూడా పోయి ఈ దీని మీద కంపల్సరీ తీసుకుంటేనే ఇది మనం చెందగలుగుతుంది. ఇంతకుముందు 2 సంవత్సరాలన్నర ఏదైతే రైతులు పోరాటం చేసిల్లో ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కంపల్సరీ వాళ్ళ మీద దగ్గర 1300 మంది దాకా వాళ్ళు రైతులు కూడా చనిపోతే కూడా తీసుకున్న కానూరుని చేసిన ఇంప్లిమెంట్ ఏదైతే జీవోలు ఉన్నాయో దాన్ని రద్దు చేయలే వీళ్ళు. ఇవాళ ఈ డ్రైవర్ల మీద కూడా రద్దు చేస్తారు అనేది నమ్మకం అయితే నాకు లేదు. దయచేసి అందరూ కూడా గ్రహించాలి. వీళ్ళు ఏంటంటే కార్పొరేట్ కంపెనీలకు మోటార్ రంగాన్ని మొత్తాన్ని అమ్మేయాలనే ఉద్దేశంలో ఇది ఒక భాగంగా ఈ కొత్త కానూర్లని తీసుకొచ్చి పెడతా ఉన్నారు వీళ్ళు. దయచేసి సింగిల్ 1-2 లారీలు ఉన్న యజమానులు ఎవరు కూడా ఈ కొత్త కానూరులో ఇక మనం లారీలు తిప్పలేము, దాన్ని వదిలేసిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళది ఏంటంటే ఇది పక్కకు పెట్టి ప్లాన్ ప్రకారంగా 100% ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీలు అంటే ఇక పెద్దోళ్ళు బడా బాబులే ఉంటారు. आपने जो कहा अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब कुछ दर्शक जो हमारे भारत में सभी देख रहे होंगे, तो मैं उन सभी को बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अभी कहा कि ये जो कानून मोदी सरकार जो लाई है, ये कानून भारत में ड्राइवरों के लिए अच्छा नहीं है और आने वाले समय में जो बीजेपी की रणनीति है, जो ये मौजूदा सरकार की रणनीति है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये बड़ी कंपनियां जो कॉरपोरेट है उनके अधीन में, इनका कहने का मतलब कि वही लोग ही भारत में अब गाड़ियां चलाएंगे, क्योंकि नॉर्मल 1-2 गाड़ी रखने वाले गाड़ियां भारत में अब नहीं चला पाएंगे। तो अभी जो इन्होंने बोला जो तेलुगु में, मैंने उसका हिंदी किया है। और जी बोलिए। ये पूरा नया कानून कई को ले रहा है बोले तो पूरा ये गरीब आदमी की पूरा हटाएंगे बोल के इन लोग प्लान करके ऐसा काम कर रहा है। अभी जो ये हड़ताल है, जैसे आज से आप लोगों का बंदी है, तो क्या आप लोग एक बंदी कब तक रखेंगे? हम लोग ये कानून पूरा रद्द करने तक को हम लोग गाड़ी नहीं चलाते. हमारा ड्राइवरों भी की बोला ड्राइवरों भी पूरा हम क्या ये हमारा यूनियन में 70% आदमी पूरा ओनर कम ड्राइवर है. जी. पूरा गाड़ी चला के जीतने वाला है. अभी एक नया कानून में गाड़ी चलाने के लिए कितने लोग हैं सर आपके हमारा यूनियन में 1000 आदमी है जी. ओनली ड्राइवर का पूरा ओनर 1000 आदमी है. 1000 आदमी में 700 आदमी पूरा ड्राइवर ही है जी. गाड़ी चला के जीने वाला है. ओन गाड़ी है, एक गाड़ी ओन गाड़ी है. अच्छा. ये पूरा ये यूनियन में है, मगर ये कानून में पूरा गाड़ी चलाने वाला अभी डर रहा है. अभी ये कानून नया कानून रद्द करना बोल के हमला ये इशू कर रहा है. मगर इधर क्या है प्रॉब्लम बोले तो ये बीजेपी गवर्नमेंट आके 10 साल हो रहा है. ये 10 साल में पूरा यूनियन का हमारा मोटर रंगम पूरा यूनियन वाले बर्दाश्त हो गए, रोड के ऊपर आ गए हैं. ये इसमें क्या है, डीजल 30 रुपया 35 रुपया डीजल 1 लीटर में आ रहा है. इन लोग 100 रुपये में बेच रहा है डीजल. हमारा को टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट 35 रुपया 30 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट 42 रुपीज़ ले रहा है. ये दोनों मिलके टीआरएस गवर्नमेंट फिर
अभी अभी तो मोदी सरकार कह रहे हैं सरकार नहीं नहीं मोदी दोनों मिलके हमारा पूरा नुकसान कर रहा है मोटर रंगम को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी में हमारा पूरा नुकसान हो रहा है। ये क्या बोल रहा हम चलो ये कितना दिन हुए तो भी ये रद्द करने तक हम गाड़ी नहीं चला। नहीं अभी तो मोदी सरकार कह रही है कि हम सबका विकास और सबका साथ की बात कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। और आज जो ये कानून लाके जो इस सेक्टर के लिए किया है इन्होंने, और जिससे जो परेशानियां हो रही है और इस पे जो चुप्पी लोग साधे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किस तरीके से झूठा बयान देकर भारत में 2 तारीख को बयान दिया, और जिसके वजह से जो हड़ताल थी भारत में 77 साल बाद एकता बनी थी। आज तक आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में कहीं भी अगर कोई यूनियन या कोई ज़िले या कस्बे में लोग हड़ताल करते थे तो पूरे देश में नहीं होता था। पहली बार पूरे देश में 1-2 तारीख को हुआ था, और 2 को झूठ बोल के जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किया, और जिससे पूरे देश में फिर परिचालन व्यवस्था बन गई थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? వీళ్ళు ఏం చేసిండు అంటే ఈయన చెప్పేటి అన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాటలు మాట్లాడి అన్ని ముందట మాట్లాడేది ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, లోపల ఒకటి చేస్తూ ఉన్నారు, సాటుకు ఒకటి చేస్తూ ఉన్నారు. 200 ఉన్న గ్రీన్ ట్యాక్స్ అటువంటిది 15,000 రూపాయలు ఇవాళ మొన్నటిదాకా కట్టినాం. దీనికి కారణం మెయిన్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కారణం. ఇంకొకటి ఫిట్నెస్ ట్యాక్స్లు ఇవాళ మేము 13,700 రూపాయలు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కడతా ఉన్నాం. వీటన్నిటి కూడా ప్రధానంగా మెయిన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంటే అన్నిటికీ కారణం. ఇవాళ డీజిల్ రేటు కూడా కావచ్చు, మాకు 35 రూపాయలకు వచ్చే డీజిల్ 50 రూపాయలకు వచ్చే డీజిల్ 100 రూపాయలు అమ్ముతా ఉన్నారు. ఇది అన్నీ కూడా ముందట చెప్పేది ఒకటి లోపల చేసేది ఒకటి చేస్తూ ఉన్నారు. దీని మీద 100% ఈ జీవో కూడా మీదికి అది ఇంప్లిమెంట్ చేసిళ్ళు. కాకపోతే దాన్ని బద్దు పెట్టడం అనేది ఒక మాయమాటలు చెప్పి మధ్యలో మోకర్లను పెట్టి మీడియేటర్లను పెట్టి ఈ వ్యవస్థ నడుపుతూ ఉన్నారు. 100% డ్రైవర్లు, మెకానికులు కావచ్చు, లారీ ఓనర్లు కావచ్చు, కార్లోళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ భారతదేశంలో భారతీయ పౌరులు లైసెన్స్ ఉన్న ఓనర్స్ మొత్తము ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ మోడీ సర్కారుకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం 100% ఎంతైనా ఉన్నది. మీరందరూ కూడా గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి నేను మోటార్ రంగంలో ఎవరైతే డ్రైవర్లు ఉన్నారో, ఓనర్లు ఉన్నారో, దీని మీద జీవనోపాధి కల్పించేటోళ్ళు ప్రవృత్తి మొత్తం మోటార్ రంగం మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతుంది. వీళ్ళు ప్రపంచ బ్యాంకు షరతుల మేరకు 100% 91లోనే వీళ్ళంతా ఏంది అంటే ఇది మొత్తం ఒక్కొక్కటి మొత్తం చేస్తే మనకు వ్యతిరేకత అని చెప్పి ఒక్కొక్క దాన్ని మొత్తం ప్రైవేట్ రంగానికి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అప్పచెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో సింగిల్గా రోడ్డు మీద బతికే సింగిల్ ఓనర్ రోడ్డు మీద ఉండకుండా 1-2 లారీలో ఉన్న ఓనర్లు కానీ డ్రైవర్లు కానీ ఎవరు నడపకుండా ఉండాలి, కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అమ్మాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇది ప్లాన్ ప్రకారం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తూ ఉన్నది. బరాబరి మేము ఇంకా 4 నెలల్లో ఎలక్షన్లు వచ్చేవి ఉన్నాయి. బరాబరి మోడీ సర్కారుకు 100% బుద్ధి చెప్తాం. ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కూడా బుద్ధి చెప్పినాం, వీళ్ళకు కూడా బుద్ధి చెప్తాము. ఓటుతోని బుద్ధి బరాబరి చెప్తాము. 100% మేము చెప్పాల్సి అనుకుంటా ఉన్నాము, అది 100% చేస్తాం. मतलब आप लोग अपने मत का प्रयोग करके मोदी सरकार को बताएंगे, जवाब देंगे ना। और इसमें जो एक और चीज़ें हैं, ड्राइवर आयोग की बात जो चल रही है भारत में कि एक ड्राइवर आयोग बने और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने और एक कानून वापसी ले। तो इस बारे में और भी विचार लेने के लिए आप इनका ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुधाकर जी। तो आप अपने विचार इस काले कानून के बारे में क्या रखना चाह रहे हैं? ఇప్పుడైతే ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఇవాళ యాక్సిడెంట్ అయ్యి మనిషి చనిపోతే మరి 10 సంవత్సరాలు 7.5 లక్షలు జుర్మానా అనేది పూర్తిగా దీన్ని అన్ని సంఘాలు కూడా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. మోటార్ రంగం కంప్లీట్గా దీన్ని కష్టంగా ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ చట్టాన్ని ఉపసంహరించుకునే వరకు, విత్డ్రా చేసుకునే వరకు కూడా ఏఐఎంటీసీ ఆధ్వర్యంలో మరి భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా మోటార్ రంగం ఇవాళ ఒకవేళ సమ్మె కనుక దిగితే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అతలకుతలం చేసి కేంద్ర గవర్నమెంట్ దించేటువంటి శక్తి రవాణా రంగానికి ఉంది. కనుక ఖచ్చితంగా ఈ చట్టం ఏదైతే ఉందో ఇది అనవసరమైనటువంటిది. ఇది అమాయక ప్రజలను, అమాయక డ్రైవర్ వర్కర్లను నిజంగా కూడా ఇది దుర్మార్గమైనటువంటిది అని చెప్పి కూడా దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా దీన్ని ఉపసంహరించుకునే వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాదు, దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని స్తంభింపజేసేటువంటి శక్తి రవాణా రంగానికి ఉంది. కనుక ఖచ్చితంగా వెనుకకు తీసుకునే వరకు మేము అందరం కూడా అన్ని సంఘాలతో కలుపుకొని మరి ఆ కేంద్ర గవర్నమెంట్ ఏదైతే చట్టం తీసుకొచ్చిందో ఆ చట్టాన్ని ఉపసంహరించుకునే వరకు ఉద్యమం చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం.
आपने देखा कि किस तरीके से कह रहे हैं कि सारे लोगों का एक ही मत है कि सरकार, ऐसा लग रहा है कि सरकार, सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार को इसका जवाब हम देंगे, और वो भी अपने मत का प्रयोग करके। और इन्होंने कहा कि जो 7 लाख जुर्माना और 10 साल की जो सज़ा है, ये एक आम आदमी के लिए नहीं है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्तियार जी।